Yesterday we are discussed about DevOps. What is DevOps? DevOps and code management. DevOps means development and operation. Okay, it integrates the development, deployment, and support with a single team responsible for all these activities. In traditional approach, these three can be considered separately. അല്ലേ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഡെവലപ്മെന്റ് ആയാലും ഡെലിവറി ആയാലും ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ആയാലും. ഡെവോപ്സിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഡെവോപ്സിൽ എന്താണ് മൂന്നും കൂടി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് കോഡ് മാനേജ്മെന്റ്. ഡെവോപ്സിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെവോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ചെയ്യുന്നത് കോഡ് മാനേജ്മെന്റിനെയാണ്. So code management means a set of software supported. It is used to manage the complete code base. Okay, everything can be automated. That is the main principle behind DevOps management. Then this is the figure of DevOps. Discussed about the principle and advantages. Okay. Next. Okay, you can see one figure. This is the DevOps automation and measurement tools that can interact with the code management system. In between, you can see one code management system, and at the top, DevOps automation, and below, DevOps measurement. Okay, we can discuss. What are the features of code management system? What are the features, main features of code management system? Code transfer, version storage and retrieval, merging and branching, version information. These are the 4 main features of code management system. What do you mean by code transfer? Developers can take the code into their personal file store and work on it. Okay, after that they can send that file to shared code management system. Version storage and retrieval means files can be stored in several different versions and we can work on the specific versions, or we can retrieve the specific version what we need. Third one, merging and branching. We can develop parallel development branches. That is for concurrent working of a product. So different changes may be made by the developers that can be merged. And last one, version information. Information about the different version maintained in the system that may be stored and it can be retrieved. Next is this is the code management and DevOps figure. All the source code management system with a shared repository. With a shared repository, you can see that with a shared repository and set of features to manage the files in that repository. Okay, all the source code files and file versions are stored in the repository. എന്താ ഈ repository എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും. എന്താണ് ഒരു കോഡ് റെപ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് അവിടെ. അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അതിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ബ്രാഞ്ചിങ് ആൻഡ് മെർജിങ്. സെൻട്രൽ നോക്കുക, കോഡ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കുക, അവിടെ ഒരു കോഡ് റെപ്പോസിറ്ററി എന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ആ കോഡ് റെപ്പോസിറ്ററി തന്നെ റിക്കവർ വേർഷൻ, അതുപോലെ സേവ് ആൻഡ് റിട്രീവ് വേർഷൻ എന്നൊക്കെ കാണാം. പിന്നെ അതിനോട് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഡെവോപ്സ് ഓട്ടോമേഷൻ ഉണ്ട്, താഴെ ഡെവോപ്സ് മെഷർമെന്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, എന്താ റെപ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, റെപ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാ സോഴ്സ് കോഡ് എവിടെയാ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക? ഈ കോഡ് റെപ്പോസിറ്ററിയിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അതാണ് ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞത്. എന്താ, ഓൾ സോഴ്സ് കോഡ് ഫയൽ and file versions
are stored in the repository, like configuration file, build script, shared libraries, various tools we used. Okay, it also includes database information about stored file, like version information, information about changed file. ഇതൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ടാവും? ഈ കോഡ് റെപ്പോസിറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ, ലൈബ്രറി ഫങ്ഷൻസ്, അതുപോലെ ബിൽഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ്, പിന്നെ ടൂൾസ് എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളത്, റെപ്പോസിറ്ററിയിലുള്ളത്. റെപ്പോസിറ്ററി ഇസ് ലൈക്ക് എ ഡാറ്റാബേസ്. ഈ സോഴ്സ് കോഡ് മാനേജ്മെന്റിൽ നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു, സോഴ്സ് കോഡിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേഷൻസ് നമ്മൾ വരുത്തിന്ന് വെച്ചോ. അപ്പോൾ ആ അപ്ഡേഷൻസ് വരുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഡിഫറെന്റ് അപ്ഡേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് വേർഷൻസ് ആൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഈ റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ സ്പെസിഫിക് വേർഷൻസ് ഓഫ് ഫയൽ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദീസ് വേർഷൻസ് ക്യാൻ ഓൾവേസ് റിട്രീവ്ഡ് ഫ്രം ദി റെപ്പോസിറ്ററി. നമുക്ക് എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ആവശ്യം വരുന്നത്, ആ ആവശ്യം വരുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ആ റെപ്പോസിറ്ററിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യണോ അത് റിട്രീവ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. എപ്പോഴും എവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുക, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി റെപ്പോസിറ്ററി. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, these are the features of source code management system. First one, version and release identification. Version and release identification. ഈ റെപ്പോസിറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക, വേർഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആ വേർഷൻ യുണീക്ലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇന്ന വേർഷൻ, നമ്മളിപ്പോ ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെയും വേർഷന്റെ കൂടെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവാറില്ലേ. അപ്പോൾ വേർഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം വേർഷന്റെ കൂടെ തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. സോ റിട്രീവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അല്ല യൂസറിന് എന്ത് ചെയ്യാം, ദേ കൻ ഈസിലി റിട്രീവ് ദി വേർഷൻ ഫ്രം ദി റെപ്പോസിറ്ററി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ചേഞ്ച് ഹിസ്റ്ററി റെക്കോർഡിംഗ്. ചേഞ്ച് ഹിസ്റ്ററി റെക്കോർഡിംഗ്, നമ്മുടെ കോഡിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെക്കോർഡഡ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ പർപ്പസസ്. Okay, third one, independent development. Several developers can work on the same environment at the same time. So that changes can be submitted to the management system, the main system. Later changes cannot overwritten. അതായത് ചേഞ്ചസ് വരുത്താം. എല്ലാ ഡെവലപ്പേഴ്സ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേഞ്ചസ് വരുത്താം. ആ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ എന്താണ്, സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അതായത് റെപ്പോസിറ്ററിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതായിരിക്കും റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ലേറ്റർ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് എഫക്ട് ദി പ്രൊഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഫോർത്ത് വൺ, പ്രൊജക്ട് സപ്പോർട്ട്. ഓൾ ദ ഫയൽസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ പ്രൊജക്ട് ആർ ചെക്ക്ഡ് ഔട്ട് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം. എല്ലാ ഫയൽസും, അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫയൽസും എന്താണ്, ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓരോന്ന് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ ഫയൽസും എന്താണ്, ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ, സ്റ്റോറേജ് മാനേജ്മെന്റ്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദി എഫിഷ്യന്റ് സ്റ്റോറേജ് മെക്കാനിസം. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കീപ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഓഫ് ഫയൽസ്. ഒരേ ഫയൽസിന് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വെച്ചാൽ, സ്ലൈറ്റ്ലി ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും സേവ് ചെയ്യില്ല. എന്താണ്, സ്റ്റോറേജ്, ഫയലിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ ഏതാണോ ആ വേർഷൻ മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് കോഡ് മാനേജ്മെന്റിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ലിനക്സ്. ലിനക്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. ലിനക്സ് that can be revolutionized a source code management system that is called distributed version control system. DVCS, distributed version control system, called Git. Have you heard about GitHub? GitHub എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? GitHub അതുപോലെ GitLab എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വേർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ലിനക്സ് 2005 ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ലിനക്സ് കേർണലിന്റെ കോഡിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ലിനക്സ് കേർണലിന്റെ കോഡിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിനക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വേർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് ജിറ്റ്. ജിറ്റ് ഈസ് എ റെപ്പോസിറ്ററി.
an online repository. Git means it's an online repository. GitHub എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതിന്റെ വേർഷൻ ആണ് GitHub. It is an open source and entirely free to use. Free to use. We can easily look that repository, edit the code in the GitHub. അതാണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓൺലൈൻ റെപ്പോസിറ്ററി ആണ്, നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ എഡിറ്റ് ദാറ്റ് കോഡ്. ഇതാണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആര് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്? ലിനക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇറ്റ്സ് എ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ജിറ്റ് ഈസ് എ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ്. വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ്? It reduces the cost, storage cost. Okay, and users cannot bother about the local storage. That's the main advantage. Storage cost നമുക്ക് reduce ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് മാത്രമല്ല, ഓരോ യൂസറും അവരവരുടെ ഫയലിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് വേവലാതിപ്പെടണ്ട. എന്താ കാരണം? ഓൺലൈൻ റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ അതുണ്ട്. അതാണ് ജിറ്റ്. ജിറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? ഓൺലൈൻ റെപ്പോസിറ്ററി ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതില് ഫയൽസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ യൂസേഴ്സും അവരവരുടെ ഫയലിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് വിഷമിക്കണ്ട, എല്ലാം ഓൺലൈൻ റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ ഉണ്ട്. നോട്ട് ഓൺലി കീപ്പിംഗ് ദി കോപ്പീസ് ഓഫ് ഫയൽ, യൂസേഴ്സ് ക്യാൻ വർക്കിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഫയൽ കീപ്പ് ചെയ്യൽ മാത്രമല്ല, യൂസേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം, എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ജിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് എ ക്ലോൺ ഓഫ് റെപ്പോസിറ്ററി ടു എവറി യൂസേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ. ക്ലോൺ. Okay, you can see one figure. This is the figure of repository cloning in Git. Okay, you can see one shared Git repository and one Alice repository. എന്താ അതൊക്കെ? ഫണ്ടമെന്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ജിറ്റ് ഒരു മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ചിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഒരു മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ച്, അതാണ് ഈ ഷെയർഡ് ജിറ്റ് റെപ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലേ? അതിനുള്ളിൽ ഒരു മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ആ മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രാഞ്ച് 1 ബ്രാഞ്ച് 2 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർഡ് ജിറ്റ് റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ കാണും. ഇനി പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിനെ ക്ലോൺ ചെയ്തെടുക്കാം. ക്ലോൺ ചെയ്തെടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഷെയർഡ് ജിറ്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആക്സസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് താഴെ കാണുന്നതാണ് ഈ ആലിസ് റെപ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താഴെ കാണുന്നില്ലേ? അത് ഓരോ പ്രൈവറ്റ് പേഴ്സന്റെ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ആയിരിക്കും. അതായത് മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ചിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പാർട്ടാണ് എന്ത് താഴെ കാണുന്നത്? ക്ലോണിങ്. അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദ ഫണ്ടമെന്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ജിറ്റ് ഇസ് എ മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ച് വിച്ച് ഇസ് ദി കറന്റ് മാസ്റ്റർ വേർഷൻ ഓഫ് ദി സോഫ്റ്റ്വെയർ. കറന്റ് മാസ്റ്റർ വേർഷൻ ഓഫ് ദി സോഫ്റ്റ്വെയർ. We can create new versions. We can also create new versions, and we can request a repository clone and get copy of master branch. They can work on independently. ഈ ഷെയർഡ് ജിറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫയലിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അതാണ് ഈ ഫിഗറിനകത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ചും ഉണ്ട്, ആ മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ക്ലോൺ ചെയ്തെടുത്തതും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ക്ലോണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി എന്ത് ചെയ്യാം? സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നെക്സ്റ്റ്, ജിറ്റ് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ്? നമ്മൾ ജിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, റെസിലിയൻസ്. Everyone working on a project has their own copy of repository. That repository is damaged or attacked by any viruses, we can continue work. Clones used to restore the shared repository. People can work offline if they don't have network connection. Resilience എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പ്രതിരോധിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? അതാണ് റെസിലിയൻസ്. എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എല്ലാവർക്കും ആ റെപ്പോസിറ്ററിന്റെ മേലെ വർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഷെയർഡ് റെപ്പോസിറ്ററിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംടൈംസ് അറ്റാക്സ്, വൈറസ് ഒക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? ഈ ക്ലോൺസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, ക്ലോൺസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഫയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഷെയർഡ് റെപ്പോസിറ്ററിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പറ്റും. പിന്നെ പീപ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. സെക്കൻഡ് വൺ, സ്പീഡ്. റെപ്പോസിറ്ററി ഫാസ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ലോക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സ്പീഡ് പ്രോസസ്.
We can do some local operations. It does not need to transfer over the network. We can work offline. That's already parnallo. Offline to work here. That's network like connect cheyanda avashyamilla. Third one, flexibility. Local experiment nokka parayunnathu valare simple aayittulla karyana. Developers ne different aayittu ulla approaches work cheyyam. Different approaches our team members ne work cheyyam. ആ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെ അപ്രോച്ചസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അതർ പ്രൊജക്ട് മെമ്പേഴ്സിന് വിസിബിൾ ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആ ടീമിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്താണ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നടത്താം. എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് കനോട്ട് ബി വിസിബിൾ ടു ഓർ എക്സ്പോസിംഗ് ടു അതർ പ്രൊജക്ട് മെമ്പേഴ്സ്. കോഡ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന് ഇപ്പൊ സെൻട്രലൈസ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് other people working outside the code management system. അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. സെൻട്രലൈസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ? ഈ ടീമിൽ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കൂടി അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ജിറ്റിൽ അങ്ങനെയല്ല, മീൻസ് ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല, ഡെവോപ്സിൽ അങ്ങനെയല്ല. എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കോഡ് മാനേജ്മെന്റിൽ ആ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണോ ആ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് കമ്പനീസ് ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ജിറ്റ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? ഷെയർഡ് പ്രൊജക്ട്സും ഉണ്ട്, അതേപോലെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോൺസും അവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ജിറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം. അപ്പൊ കമ്പനി എന്താണ് പിന്നെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള സെർവറിലായിരിക്കും പ്രൊജക്ട് റെപ്പോസിറ്ററി ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അതുപോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ? ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡെവലപ്പേഴ്സിന് അവരുടെ ലോക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലും എന്ത് ചെയ്യാം? സെയിം സംഭവം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജിറ്റ് ഹബ്, ജിറ്റ് ലാബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജിറ്റ് റെപ്പോസിറ്ററി ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് കമ്പനീസ് ആണ്. ഡിഫറെന്റ് കമ്പനീസ് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് റെപ്പോസിറ്ററീസ് ഓൺ ദി ക്ലൗഡ് നെറ്റ്വർക്കിൽ അവർക്ക് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് റെപ്പോസിറ്ററീസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവര്. ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു ഫിഗർ കാണുന്നുണ്ട്. ആ ഫിഗറിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാല് project repositories on GitHub. A centralized portion അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു സർക്കിൾ വെച്ചിട്ട് പോർഷൻ കാണുന്നുണ്ടാവും. അതിൽ RP1, RP2, RP3, RP4 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് GitHub കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പോ അതിൽ ആ RP1, RP2 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രൊജക്ടിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് പോർഷൻ കാണാം. പ്രൊജക്ട് 1, പ്രൊജക്ട് 2, പ്രൊജക്ട് 3, പ്രൊജക്ട് 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. അതിൽ തന്നെ ആ പ്രൊജക്ടിനെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് RP1 തന്നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. RP1A, RP1B, RP1C എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം. അതൊക്കെ എന്താ? അതിന്റെ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോപ്പീസ് ആണ് അല്ലെ? ഇൻഡിവിജ്വൽ കോപ്പീസ്. ഒരേ പ്രൊജക്ട് തന്നെ ആ പ്രൊജക്ടിനെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോപ്പീസ് എന്താണ്? ആരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെ അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവരുടെ ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഷെയർഡ് മാത്രമല്ല, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല, അതിന്റെ വേർഷൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? ഷെയർഡിന്റെ അകത്തും ഉണ്ടാവും, അവരവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ അകത്തും ഉണ്ടാവും. മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്. പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ ഡെവലപ്പറിന് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് പ്രൊജക്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം. ഒരേ ഡെവലപ്പറിന് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് പ്രൊജക്ടിൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഡെവലപ്പർ ക്യാൻ വർക്ക് ഓൺ പ്രൊജക്ട് 1, പ്രൊജക്ട് 2, പ്രൊജക്ട് 3 ആൻഡ് പ്രൊജക്ട് 4. സിംഗിൾ ഡെവലപ്പർ. അപ്പൊ ആ സിംഗിൾ ഡെവലപ്പറിന്റെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ഈ 4 പ്രൊജക്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. ഈ ജിറ്റ് ഹബിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ 4 പ്രൊജക്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും എ സിംഗിൾ ഡെവലപ്പറിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊജക്ട്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ഡെവലപ്പറിന് വർക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇതൊക്കെ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, DevOps Automation. By using DevOps with automated support, we can reduce the time and cost for integration, deployment, and delivery. Everything that can be automated. This is the principle of DevOps. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, എല്ലാം ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആക്കുക എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് DevOps കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓട്ടോമേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മെഷീൻ ക്യാൻ ഡു എവറിത്തിങ്, നോ ഹ്യൂമൻ ഇന്റർവെൻഷൻ. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ്? മെഷീൻ തന്നെ ചെയ്യണം. അവിടെ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണം. സോ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ് ദി കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ ഇന്റഗ്രേഷൻ, deployment and delivery. Automation make this process more reliable and reproducible. That's the main advantage. Cost കുറക്കാം,
പിന്നെന്താ കൂടുതൽ റിലയബിളും ആയിരിക്കും, റീപ്രൊഡ്യൂസബിളും ആയിരിക്കും. This is the aspects of DevOps automation. There are mainly 4 aspects. First 3 are very important. First one, continuous integration. Second one, continuous delivery. And third one, continuous deployment. And fourth one, infrastructure as code. First 3 are very important. First one, continuous integration. What is continuous integration? Each time a developer commits a change to the project, a master branch, an executable version of system is built and tested. What is continuous integration? ഓരോ പ്രാവശ്യം പ്രൊജക്ടിന്റെ മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ചിൽ എന്ത് വരും? ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ വേർഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ വേർഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക? ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ. സെക്കൻഡ് വൺ, കണ്ടിന്യൂസ് ഡെലിവറി. എ സിമുലേഷൻ ഓഫ് product's operating environment is created and executable software version is tested. എന്താ പ്രൊജക്ടിന്റെ എൻവയൺമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ എൻവയൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റിനെ അവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡെലിവറി. തേർഡ് വൺ, കണ്ടിന്യൂസ് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ്. എ ന്യൂ റിലീസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഈസ് മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ടു യൂസേഴ്സ് every time a change is made to the master branch of the software. ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലീസ് ആണ്, നമ്മൾ യൂസേഴ്സിന് അത് കൊടുത്തു. അപ്പൊ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ചേഞ്ചസ് മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ചിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം? അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. റിലീസ് ചെയ്യും, സിസ്റ്റം റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ബട്ട് ചേഞ്ചസ് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതാണ് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്ഡേഷൻസ് വരുന്നില്ലേ, അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ. നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പ്രൊഡക്റ്റ്, പക്ഷെ മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ചിൽ എന്താണ്? ഓൾവേസ് ചേഞ്ചസ് പോസിബിൾ ആയിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് വൺ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് കോഡ്. മെഷീൻ റീഡബിൾ മോഡൽസ്. അതാണ് മെഷീൻ റീഡബിൾ മോഡൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? നെറ്റ്വർക്ക് സെർവേഴ്സ്, അതുപോലെ റൂട്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം? കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കുറെ ഡിവൈസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കമ്പൈലേഴ്സ്, അതുപോലെ DBMS, ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ്, ഇതൊക്കെ ആ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മോഡലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. അതായത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെ തന്നെ നമ്മൾ കോഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെ അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയാണോ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ കോഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. We can see one by one. First one, continuous integration. We already told what is continuous integration. Creating executable version of software system whenever changes is made to the repository. Okay, continuous integration tool is triggered when file is pushed to the repository. It builds the system and run test on your development computer or project integration server. എന്താ പറഞ്ഞേ? നമ്മുടെ റെപ്പോസിറ്ററിന്റെ അകത്ത് ചേഞ്ചസ്, എക്സിക്യൂട്ടബിൾ വേർഷന്റെ അകത്ത് ഓൾവേസ് എന്തുണ്ടാവും? ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ടൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യണം? ദാറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഫയൽ വിൽ ബി പുഷ് ടു ദി റെപ്പോസിറ്ററി. ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്ന ആളെ നമ്മൾ എപ്പോഴും റെപ്പോസിറ്ററിന്റെ അകത്തേക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ സിസ്റ്റം എന്താവുള്ളൂ? പെർഫെക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ പെർഫെക്റ്റ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അപ്ഡേഷൻസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരികയുള്ളൂ, സിസ്റ്റം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ. കണ്ടിന്യൂസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സിംപ്ലി നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഡെഫിനിഷൻ? an integrated version of the system is created and tested every time a change is pushed to the system shared code repository. Simple definition adana. Endana? Integrated version of the system is created and tested every time a change is pushed to the system shared code repository. After completion of push operation, the repository send a message to integration server to build new version of the product. ഈ ഫിഗർ കണ്ടോ? ഈ ഫിഗറിന്റെ അകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഗെറ്റ്, കമ്പൈൽ ആൻഡ് ബിൽഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഫംഗ്ഷൻസ് കാണാം. ഗെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടേ? സോഴ്സ് കോഡ് ഫയൽസ്. സോഴ്സ് കോഡ് ഫയൽ ഗെറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഡാറ്റാബേസ് ഫയലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കമ്പൈൽ ചെയ്യണം അല്ലെ. കമ്പൈൽ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, അതിന്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മീൻസ് അപ്ഡേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത് വെച്ചാൽ അപ്ഡേഷൻസ് അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക, ദെൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ടെസ്റ്റ്, അതായത് എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക.
ലാസ്റ്റ് അത് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ. എപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഓരോ പ്രാവശ്യവും പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെപ്പോസിറ്ററി എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കും, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അയക്കും അല്ലെ, ന്യൂ വേർഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അയക്കും. ഇത് സ്ക്വയേഴ്സിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലേ, ആ സ്ക്വയേഴ്സിൽ എഴുതിയതാണ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ. ഇവിടെ സ്ക്വയേഴ്സിൽ എഴുതിയ കാണില്ലേ, ഗെറ്റ്, കമ്പൈൽ ആൻഡ് ബിൽഡ്, അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ റെപ്പോസിറ്ററിന്റെ അകത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെയാണ്, മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ചിലായിരിക്കും ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടാവുക. എപ്പോഴും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയാൽ ചേഞ്ചസ് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്, മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ചിലായിരിക്കും ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടാവുക. Developers has make sure that they don't break the build. A term, break the build. What is break the build? Breaking the build means pushing code to the project repository. Pushing code to the project repository, which when integrated, sometimes it causes system to fail. So it can be held by other developer. The main priority is to discover and fix the problem so normal development can continue. And the developer main ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട എന്താ, break the build. Break the build എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പുഷിംഗ് കോഡ് ടു പ്രൊജക്ട് റെപ്പോസിറ്ററി. ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇന്റഗ്രേഷൻ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പം ആ കോഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രൊജക്ട് റെപ്പോസിറ്ററിയിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ പുഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്റം സംടൈംസ് ഫെയിൽ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ആ ചാൻസസ് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ഡെവലപ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ കോഡിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി എന്താണ്, എറേഴ്സിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യലും അതുപോലെ പ്രോബ്ലംസ്, ആ പ്രോബ്ലംസിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യലും, എവിടെയാണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കോഡ് പുഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്റം ഫെയിൽ ആയി പോകും. അപ്പൊ ഫെയിൽ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കോഡിനെ ആര് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡെവലപ്പേഴ്സിന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പൊ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി എന്തായിരിക്കണം, എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമൽ ഫങ്ഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. To avoid breaking the build, we should always adopt an integrate twice approach. Breaking build എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇന്റഗ്രേറ്റ് നെറ്റ് കട്ടായി പോയോ, ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, ഓക്കെ, 1 minute. ബ്രേക്കിംഗ് ബിൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇന്റഗ്രേറ്റ് ട്വൈസ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്രോച്ച് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. വി ക്യാൻ അഡോപ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ട്വൈസ് അപ്രോച്ച്. അപ്പൊ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ട്വൈസ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ കോഡ് റെപ്പോസിറ്ററിയിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ട്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കോഡ് നമ്മൾ റെപ്പോസിറ്ററിയിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, ആ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായിരിക്കും, ഇറ്റ് ഈസ് ഫാസ്റ്റർ ടു ഫൈൻഡ് ആൻഡ് ഫിക്സ് ദി ബഗ്സ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം. മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ, ഫാസ്റ്റർ ടു ഫൈൻഡ് ആൻഡ് ഫിക്സ് ദി ബഗ്സ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം. വി ക്യാൻ മേക്ക് സ്മോൾ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം വെൻ ദി സിസ്റ്റം ഫെയിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ എറേഴ്സിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. എറേഴ്സിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യൽ മാത്രമല്ല, എന്തെങ്കിലും സ്മോൾ ചേഞ്ചസ്, സിസ്റ്റം ഫെയിൽ ആയി പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ ചേഞ്ചസ് വരുത്താം അല്ലെ. അപ്പോ മെയിൻലി ബഗ്സിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ട്വൈസിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ബഗ്സിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം.
That is integrated twice. Bugs find out in our local computer. നമ്മുടെ ലോക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ആ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മുടെ കോഡ് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ടുപിടിച്ച പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോഡ് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. We can continuously integrate the system and working always the whole team. We can demonstrate the more test ideas. Okay, continuous integration concentrate quality culture in a development team. Team members can avoid stigma and disruption of breaking build. കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിഗ്മയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റപ്ഷനും. സ്റ്റിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന്. പിന്നെ ഡിസ്റപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ ഡിസ്റപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാളിറ്റിയാണ്, പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ തവണയും കോഡ് പുഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം, കെയർഫുള്ളി ചെക്കിംഗ് ദി ഹോൾ സിസ്റ്റം. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹോൾ സിസ്റ്റത്തിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ദെൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ പ്രോസസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇന്റഗ്രേഷൻ പ്രോസസ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഫോർ ദ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റം. Some activities will be slow in integrated system, like database compilation. Okay, files can be populated in database. അതൊക്കെ സ്ലോ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്റഗ്രേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. You can see one figure. This is the dependency model. Dependency model. An upward arrow can be see here. That arrow will be depends on the information required to complete a task. That upward arrow എന്താ പറയുന്നത്, depends on ആണ്. ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, to complete the information required to complete the task. That can be shown in the base model. ഏത് base model? This one. ഇതിൽ പറയുന്നില്ലേ ഗെറ്റ്, കമ്പൈൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ, ഈ കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ഫിഗർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ദിസ് വൺ. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക, ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ടെസ്റ്റും എന്താണ് ആ ഇൻഫർമേഷനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അതായത് സോഴ്സ് കോഡ് ഫയൽ അതുപോലെ ഡാറ്റാബേസ് ഫയൽ, ഇതിനൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഓരോ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസി മോഡൽ. Next one, continuous delivery and deployment. Continuous delivery means after making changes to the system, we can ensure that changed system is ready for delivery to customer. You have to test in production environment to make sure that environmental factors do not cause the system failure or slow down its performance. Continuous delivery does not mean that software will necessarily released immediately to user for deployment. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചേഞ്ചസ് പെർഫോമൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകം. പിന്നെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയ പാടന്നെ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ആക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ആർക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയ പാടിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, യൂസേഴ്സിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പാടില്ല. കണ്ടിന്യൂസ് ഡെലിവറി ഡിപ്ലോയ്മെന്റ്, അത് രണ്ടിന്റെയും കൂടി ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. സമ്മറൈസ്ഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡെലിവറി. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഓരോരാളെയും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഡെലിവറിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ ടീമിനെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കോൺഫിഗർ ടെസ്റ്റ് സെർവർ, അതായത് റിക്വയർഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ദെൻ സിസ്റ്റത്തിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ദെൻ ലാസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ്, യൂസറിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുക.
ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ എല്ലാ ടെസ്റ്റും പാസ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാവുള്ളൂ? കണ്ടിന്യൂസ് ഡിപ്ലോയ്മെന്റിലേക്ക് പോകാം. ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റിലീസ് ആണ്. യൂസേഴ്സിന് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കലാണ്. അപ്പൊ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഓൺ ദി ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെ? ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക, ന്യൂ എൻവയൺമെന്റിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക, ആ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്വിച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് തൊട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അഗൈൻ യു ക്യാൻ ഗിവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ടു ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ടീം. അങ്ങനെയായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഓരോ ടെസ്റ്റും പാസ്സായതിനു ശേഷം മാത്രമേ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിപ്ലോയ്മെന്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും, ന്യൂ എൻവയൺമെന്റിൽ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും, ദെൻ സ്വിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ ടു ന്യൂ സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഇതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ്. ഈ 3 ടേംസും വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ, കണ്ടിന്യൂസ് ഡെലിവറി ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ്. CI bar CD bar CD ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക. CI bar CD bar CD. Explain about CI bar CD bar CD. Very important question. What are the advantages of continuous deployment? It can reduce the cost, faster problem solving, faster customer feedback, and A/B testing. What is A/B testing? A/B testing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡം വാരിയബിൾസ് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അതായത് ഇപ്പം A, B എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാരിയബിൾസ്. ഒരുപാട് പിന്നെ ലാർജ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ലാർജ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ റാൻഡം ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും കുറച്ച് ആൾക്കാർ, എന്നിട്ട് അവരുടെ എന്തൊക്കെയാണ് വേർഷനിലുള്ള പ്രോബ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു റാൻഡംലി സെലക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അല്ലാതെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, കുറച്ച് റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യുക, സെലക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ന്യൂ ഫീച്ചേഴ്സിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് A/B ടെസ്റ്റിംഗ്. ലാസ്റ്റ് വൺ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് കോഡ്. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കോഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അതായത് എല്ലാ മെഷീൻ ലേണിംഗ് കോഡ്, അതുപോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡീബഗർ, കമ്പൈലർ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കോഡായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാ? ഫസ്റ്റ് വൺ, വിസിബിലിറ്റി. യുവർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ മോഡൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റീഡ്, ഡിസ്കസ്ഡ്, അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആൻഡ് റിവ്യൂഡ് ബൈ ഹോൾ ഡെവോപ്സ് ടീം. അതായത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കോഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ്ലൈനിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഓഫ്ലൈനിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് റീഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. Then reproducibility, reliability and recovery. These are the main characteristics of infrastructure as code. The last one is DevOps measurement. Measurement about software development. It can be fall into 4 categories. First one, process measurement. Process measurement എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക, then അനലൈസ് ചെയ്യുക. ഏതിനുള്ള ഡാറ്റ? ഡെവലപ്മെന്റിന്, ടെസ്റ്റിങ്ങിന്, അതുപോലെ ഡിപ്ലോയ്മെന്റിന്, അങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ് ആണല്ലോ. കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ് ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ്, കളക്ട് ആൻഡ് അനലൈസ്ഡ്. Second one, service measurement. Collect and analyze data about software performance, reliability and acceptability to the customer. Service measurement. Service ആണ് നോക്കുന്നത്. അതായത് ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസ്, റിലയബിലിറ്റി, എത്രമാത്രം യൂസേഴ്സിന് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Third one, usage measurement. Collect and analyze data about how customer use that product. Last one, business success measurement. Collect and analyze data about how your product contributes to the overall success of the business. ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ പ്രോഫിറ്റിനെ മെഷർ ചെയ്യാം.